प्रत्येक वर्ष अक्टोबर मास 1 तारिख को विश्व पक्षाघात सचेतनता दिवस बा वर्ल्ड पैरालिसिस अवेयरनेस डे हिसाब से पालन करा जाए। पक्षाघातर कारण, लक्षण, चिकित्सा एवं प्रतिकार संपर्क में जनसचेतनता सृष्टि करने यार प्रमुख उद्देश्य। पक्षाघात बा पैरालिसिस रही बहुविध कारण। आकलन जनापड़ी प्राय 50 जनकु जड़े जेकोसी पक्षाघात हो पारे कबलित। तेबे ही स्नायविक समस्यार कारण एवं कारक संपर्क में प्रतिटी जनसाधारण अवगत होबार रही यथेष्ट आवश्यकता। पैरालिसिस से नाटा एत भयंकर जे जार गोटे पैरालिसिस हो जहाँ पाखे पैरालिसिस रोगी अच्छा दृश्य एत भयंकर जे से भावती जे पैरालिसिस गोटे भयंकर रोग। जे पैरालिसिस कहले गोटे लोक चलुची हठात कि चलिया बंद हो गला, गोटे लोक खाऊँची हाथटा हठात कि बंद हो गला और हाथ उठे पारूनी। तर ये जो काम जे करुँची सेटा हूँ मसल बा मसल द्वारा यहाँ हूँ परिचालित, जहाँ को आम कहूँ मांसपेशी। जे मांसपेशी जदि आमर वीक हो गला बा दुर्बल हो गला ताले पैरालिसिस हम। जे ये जो पैरालिसिस रोग ये मांसपेशी पे मांसपेशीर माने सुस्थ रहा उचित। मांसपेशी को सुस्थ करने आमर शिरा बा जहाँ कहते नर्व बा स्नायु यहीटा निहाती दरकार। यही स्नायुटा बाहर थाए कौटू ना आमर मस्तिष्क एवं मेरु मजा बा जहाँ कहते आम स्पाइनल कॉर्ड। तेणु यही जो कंट्रोल होची ये जो मसल को आम स्ट्रंग करने मस्तिष्कर स्ट्रेंथ दरकार, मस्तिष्कर सुस्थता दरकार एवं मेरु मजार सुस्थता भी मेरु मजा भी सुस्थ रहा उचित। आउ बाहर स्नायु जहाँ कहते नर्व से भी भल रहा उचित बा सुस्थ रहा उचित। तेणु जदि आमर कौन कारण जो मस्तिष्कर स्नायु जहाँ कहते न्यूरॉन्स सी जदि दुर्बल हो गला बा मस्तिष्कर जो कनेक्शन अच्छी आमर मेरुमजा सहित सी भी जब दुर्बल हो गला तो मेरुमजा जोड़ाक जहाँ कहते स्पाइनल कॉर्ड सी जदि दुर्बल हो गला तेणु आमर मसलटा निश्चय दुर्बल हो। ये रोग पे विभिन्न प्रकार कारण अच्छी। मस्तिष्क रोग जो हो पारे किंबा मेरुमजा जो हो पारे किंबा आमर जो नर्व जहाँ कहते स्नायु ता जो हो पारे किंबा मसल जो हो पारे। तेणु एते भास्ट बा एते विराट ये जो समस्याटा ताकू चिन्हवा जानिबा निर्णय करवा माने निहाती दरकार। ना चिकित्साटा आमर सुविधा हो पारनी बा फलप्रद हो पारनी। जे ये जो मसल दुर्बलता ये मस्तिष्क जो होची क्या मेरुमजा होची कि नर्व बा मसल जो होची एटा हमको निर्णय करा उचित। रोगर कारण अपेक्षा लक्षण को चिन्हवा अधिक गुरुत्वपूर्ण। लक्षण जनापड़े रोगर भयावहता एवं आवश्यकता होता है आशु चिकित्सा। आमर मेरुमजा कथा धरतु गोटे गोटे है मेरुमजा बा स्पाइनल कॉर्ड। आजिकल एत एक्सीडेंट होची रास्ता जहाँ कहते रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जे बहुत लोक पैरालिसिस आसुँच। किए कार हाथ चलुनी, कार गोड़ चलुनी, कार हाथ गोड़ दीटाक चलुनी, ये सब जहाँ कहती स्पाइनल इंजुरी। तेणु ये गोटे पैरालिसिस गोटे मुख्य कारण। ता अन्य सब कारण है तो मस्तिष्क समस्या आप जानते मस्तिष्कर पक्षाघात है, मस्तिष्क संक्रमण है, मस्तिष्क ट्यूमर है, मस्तिष्क स्नायु गोटा सुखीगला कहते डिजेनेरेशन हो गला। तो विभिन्न कारण जो मस्तिष्क भी दुर्बल हो जहाँफल कि आमर स्नायु दुर्बल हो मसल भी दुर्बल हो मांसपेशी दुर्बल हो। आउ गोटे शिरा बा जहाँ कहते नर्व, शिरा माने नर्व्स बा स्नायु जदि सेगुड़ी दुर्बल हो गला ताल से हम आप देखो दिन भी डायबिटीज बढ़ी बढ़ी चली। ये डायबिटीज गोटे रोग जो कि नर्व को माने बहुत दुर्बल कर दिए। जिते डायबिटीज रोगी अच्छा प्राय अधिकांश क्षेत्र में डायबिटीज न्यूराइटिस गोटे कहते डायबिटीज न्यूराइटिस नर्व गुड़ा दुर्बल हो जाऊँगी से मसल भी दुर्बल हो पारे। विभिन्न प्रकार अन्य कारण अच्छी जहाँकि नर्व दुर्बल हो जाए तो खाद्य अभाव है
ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ B12 କି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏସବୁ ଅଭାବ ହେଲା, ନର୍ଭ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ନର୍ଭ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଯିବ, ରୋଗୀ ମାନେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରାଇଟିସ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି ଏଲ୍ଜି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। এইটা কিছু মানে ବହୁତ ସାଧାରଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ୟାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ନ କଲେ ଲୋକଟା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ନାୟୁଗତ ବା ନର୍ଭ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମସଲ୍ ବା ମାଂସପେଶୀ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମାୟୋପାଥି। ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତା ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମାୟୋପାଥି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମସଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ତା ଯୋଗୁଁ ମସଲ୍ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ନର୍ଭ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ବା ମେରୁ ମଜ୍ଜାର କିଛି ଅଛି କି ରୋଗ ଅଛି କି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ବା ସେଥିରେ ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇପାରେ, ମେରୁ ମଜ୍ଜାର ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇପାରେ, ମେରୁ ମଜ୍ଜାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମେରୁ ମଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମେରୁ ମଜ୍ଜାର ସ୍ନାୟୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏ ବି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଇଏ କମନ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଏହାର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ, ମସଲା ସବୁ ଶୁଖିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ବ୍ରେନ୍ କଥା କହିଲି ଯେ ବ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ, ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରେନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତଥା ଟ୍ୟୁମର୍, ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ, ଇଞ୍ଜୁରି, ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ରେୟାର, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମସଲ୍ ବି ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍। ଏଇଟା ଯଦିଓ କମନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ନା କିଛି କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାର ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକଟି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସାଂଘାତିକ, ଯେଉଁଠିକି ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୁଲେରିମାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍। ମାନେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବଡ଼ି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପରେ ହୋଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ତା'ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଏ ନର୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକରି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏ ରୋଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ମେରୁ ମଜ୍ଜାର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ଯେଉଁଟା ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, ତାପରେ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଡିଜିଜ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାର କାରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ବା ଯତ୍ନ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ନହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ କଥା ଭାବିବା। ଯଦି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉଛି ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫିକେସନ୍ରେ, ହଠାତ୍ କିନା ଲୋକଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ରୋଗୀର ଚେତା ରହୁଛି ବା ସେନ୍ସ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କି ହେବା ଇଏ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଯଦି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଚଳ ହେବା, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ହଠାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ବା ଆଘାତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଏଥିରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି।
ଆଉ ଯେଉଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ ଏଇଟା ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋଟର ନ୍ୟୁଟ୍ରିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ତାହା ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯଦି ହେଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବା ତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତ ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ହଠାତ୍ କିନା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷାଘାତ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇପାରେ ବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ସବୁ ପାରାଲିସିସ୍ଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ହଠାତ୍ କରି ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ କହୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସବ୍ଆକ୍ୟୁଟ୍ ବା କ୍ରନିକ୍ ବୋଲି କହୁ। ପକ୍ଷାଘାତକୁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରୋଗୀଠାରେ ଥିବା ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆମର ସବୁ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଆମେ ତ ଚାଲିପାରିବାନି, ବସି ଉଠିପାରିବାନି। ବହୁତ କେସ୍ରେ ଏଇ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପରିସ୍ରା ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଥେଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବହୁତ କେସ୍ରେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଲା ପରେ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଟି ଧରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଯଦି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ନଳୀ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାର ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାର କାମ ନେଇ ତାକୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ଦେଖିବା ଯେ ଖାଲି ମସଲ୍ ୱିକନେସ୍ ଦେଖିବାନି, ତାର ପରିସ୍ରା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛି ନାହିଁ ଠିକ୍ରେ, ଆଉ ତାର ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇପାରୁଛୁ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଖାଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ହେବନି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇପାରୁନି ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦରକାର ପାରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପରିସ୍ରା କରିପାରୁନି ତାକୁ କ୍ୟାଥେଟର ବା ନଳୀ ଦେଇ ପରିସ୍ରା କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ହେଉନି ତାକୁ ଏନିମା ଦେଇକି ଝାଡ଼ା କରିବା କଥା। ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାପକ, ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିବା ବି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିହାତି ଦରକାର। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ସଂକଟକାରକ ଥିଲେ ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ପାତ୍ରର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ ରୋଗ। ତେବେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟିର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାରାଲିସିସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ହେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା। ଯେଉଁଟା ହଠାତ୍ ହେଇଯାଏ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ? ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତ ହେଇଗଲା ବା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ର ଆଘାତ ହେଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କେୟାର ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ପଲ୍ସ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ତା'ର ପରିସ୍ରା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖା। ତାର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଚାଲିନି ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବା ହଠାତ୍ କିନା ତା'ର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ନହେଲେ ଲୋକଟି ମରିଯିବ। ସେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ପାରାଲିସିସ୍, ତା'ର ଏଇ ଖାଲି ମସଲ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ପଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଖାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁଛି ନାହିଁ, ସେ ସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ଚିକିତ୍ସାଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ଡକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଭାବିବ ଯେ ୟାର କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦରକାର, ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକ୍ ସେଣ୍ଟର, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗର ଉତ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପରୀକ୍ଷାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତା'ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଦରକାର, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି।
ତେଣୁ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିବ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ଅଛି ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଯଦି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଯଦି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ନିହାତି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦରକାର। ତାପରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଠି ୟାର ରୋଗଟା ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ କି ମେରୁମଜ୍ଜା କିମ୍ବା ନର୍ଭ ବା ମସଲରେ ଅଛି। ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କେସ୍ରେ ଜାଣିବା ସହଜ ହୁଏନି। ସେ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଥା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍କାନିଂ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ, MRI କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବା ଯଦି ନର୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ନର୍ଭ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ବା ମସଲ ଯଦି ୱିକ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମସଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇସବୁ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଚିକିତ୍ସାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅପରେସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ହୁଏ ସେ କେସ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ। ସେ କେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକକୁ ପାରାଲିସିସ୍କୁ ଏଇଟା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପାରାଲିସିସ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଲୋକଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେ କେସ୍ରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ଦରକାର କି ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍କଟକାରକ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇଲେ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପକ୍ଷାଘାତ ଭଳି ରୋଗ ଆମ ପାଖ ପଶିବନି। ତେବେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଙ୍କଟକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ସହଳ ଚିକିତ୍ସାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ମୋର ଏତିକି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେ କୌଣସି ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ କିଛି ପକ୍ଷାଘାତ ହେଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ତା'ର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କହିବା ଯେ ରାତି ହେଇଛି ସକାଳୁ ଯିବା, ତା ନୁହେଁ। ଏକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ବା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସମାଜରେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ହେଇକି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ତା'ର ଅପରେସନ୍ ଦରକାର, ଆମେ କହିବୁ ତ 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, 6 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓପିନିଅନ୍ ନେଇ ତା'ର ଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ। ସେ ପକ୍ଷାଘାତର କେତୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଏଇଟା ବୟସକୁ ହେଇଥାଏ ବା ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଏହା ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଅଛି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର ଅଧିକା ଅଛି। ଯାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛି ବା ନିଶା ନେଉଛି ବା ଆଲକୋହଲ ନେଉଛି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକାଂଶ ଅଛି। ଯିଏ ଦୈନିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି ଅଧିକା ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ପକ୍ଷାଘାତକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ କାନରେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପକ୍ଷାଘାତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ 4 ହ୍ୱିଲରରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ତାକୁ ଆପଣ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଆଘାତ ହେଲା କି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଆଘାତ ହେଲା ଆମେ ତ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ଜୀବନଟା ସେଇଠୁ ଆମ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍କୁଟର ବା ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ କୌଣସି 40 କି 50 କି 60 ନେବା କଥା ଆପଣ 80 90ରେ ଚଲାଇବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରବଳ ବିଷୟ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶା ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉଛି ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ଏଇ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ବା କେୟାରଲେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ରାସ୍ତାର ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବି ଆମେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶା ଖାଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଇଏ ନିହାତି ବିପଜ୍ଜନକ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ କହିଲି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଜିର ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ନାୟୁଗତ ବା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ଏହିସବୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଆମେ ନେଇପାରିବା।